a very important topic, and that is IBS, irritable bowel syndrome. Okay, so what is IBS? So name implies there is some irritation, irritable bowel syndrome. That means there is some irritation related to bowel habit, and that leads to a syndrome. Okay, so it is a syndrome characterized by recurrent pain abdomen. So first is recurrent pain abdomen associated with change in frequency or form of stool, and this pain is related to defecation. Okay, so patient will present to you with recurrent pain abdomen associated with change in frequency or form of stool. Okay, so what do you mean by frequency of stool? What is the normal frequency of stool? 2 times in a day. Now, what is the normal frequency of stool? It is 3 times. Good. 3 times per day to 3 times per week. দিনে 3 বার থেকে সপ্তাহে 3 বার. It is a normal frequency of stool, or you can say bowel movement. 3 times a day to 3 times per week. Okay, and change in form of stool. So what is the normal form of stool? It is hard or soft? Semi solid. Hard. মাঝামাঝি. মাঝামাঝি মানে কি? কি জলের মতো তরল না পাথরের মতো শক্ত, তাই না? So there is some, you can say there is a chart. Yes, good. It is called Bristol stool chart. Bristol stool chart. Okay. How many types are there in Bristol stool chart? 6 or 7? 6 or 7? Type 1, you can say type 1. Type 2, type 3, 4, 5, 6 or 7? Yes, 7. So type 1 is hard. Okay, hard means there are separate clump, separate hard clumps. So separate hard clump, it is type 1. Type 2, मतलब ऊपर থেকে যত নিচে যাব there is more liquid. Okay, so it is also hard, but sausage shaped. Sausage shaped. Sausage, na? Chicken sauce. So sausage shaped, but it is hard. Hard is so it is also soft, but separated. No, sorry. ভুল হচ্ছে.
It is also sausage separate, but cracks on the surface. Okay. Type 4 is smooth. There is no cracks on surface. Type 5, the sausage is broken. So broken sausage. This is more broken form with some watery content, and it is totally liquid. Okay. So type 1 to type 7. So কোনগুলো normal? Normal কোনগুলো? Yes, it's 3 to 5 is usually normal. Okay. The form of stool holo. Then this pain is related to defecation. What does it mean? Pain is related to defecation. That means either improvement or worsening. There is pain abdomen after defecation. Most of the patient says that this pain is relieved. Some patient may complain of pain is become severe. Okay. So improvement is more common than worsening. So it is the related to defecation. Hello, বুঝলে ব্যাপারটা? It's very simple. So recurrent pain abdomen associated with change in frequency of form of stool and related to related to defecation. The pain is related to defecation. So there is one important criteria for the diagnosis of irritable bowel syndrome. Can you name that criteria? Remember or not? Huh? What is the criteria name? This is called Rome criteria. Rome criteria. Okay. So previously there was Rome 3 criteria. Now we use Rome 4 criteria. It is পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে. What is the Rome criteria for diagnosis of irritable bowel syndrome? The definition কি বললাম? Recurrent pain abdomen, তাই না? So Rome 3 তে কি ছিল? The recurrent pain abdomen 3 days per week for consecutive 3 months. ঠিক আছে? তো recurrent pain abdomen 3 days per বলো 3 days per month হবে, sorry, 3 days per month for last 3 consecutive months. Okay. And second is this pain is improved with defecation. And associated with change in frequency or form of stool. যেটা বললাম form of stool. ঠিক আছে? এটা রোম 3 ক্রাইটেরিয়া ছিল। তাহলে রোম 4 এ কি চেঞ্জ হলো? হ্যাঁ? Yes. So first change is recurrent pain abdomen 1 day per week for last 3 months. 3 monthsটা ঠিক থাকছে, কিন্তু মাসে 3 দিনের জায়গায় এখন 1 day per week, সপ্তাহে একদিন হতে হবে for the last consecutive 3 months. এমন না যে এই মাসে হয়েছিল 6 মাস আগে হয়েছিল, সেটা হবে না, consecutive 3 months হতে হবে।
এখানে লিখছে ইমপ্রুভড উইথ ডিফিকেশন, and wrong 4 criteria বলছে রিলেটেড টু ডিফিকেশন, either improved or may worsen পেন অ্যাবডোমেন। ওকে, আর এটা যেমন ছিল অল অ্যাসোসিয়েটেড উইথ চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি অর ফর্ম অফ স্টুল। এখান থেকে এমসিকিউ কোশ্চেন আছে, রোম 3 রোম 4 এর মধ্যে কি ডিফারেন্স, খুব ডিফিকাল্ট মনে রাখা। আগে কি ছিল, মাসে 3 দিন, এখন সপ্তাহে, ঠিক আছে। আর যেটা হচ্ছে এই যে পেন অ্যাবডোমেনের অনসেট অফ পেন অ্যাবডোমেন at least more than 6 months, মানে একটা পেশেন্ট এলো জাস্ট লাস্ট 3 মান্থস থেকে পেন হচ্ছে, তার কিন্তু ডায়াগনোসিস হবে না, আগে থেকে অল্প অল্প হতো কিন্তু লাস্ট 3 মান্থস এ কন্টিনিউয়াস হচ্ছে, you can diagnose the case of IBS। হলো, তাহলে টাইপস কি কি আছে, what are the types of IBS? There are 4 types of IBS। জানো না, ভুলে গেছো? There are 4 types of IBS. One is called IBS D. So D means diarrhea predominant IBS. ওই যে চেঞ্জ ইন ফর্ম আর ফ্রিকোয়েন্সি বলেছিলাম, মানে ডায়রিয়া হতে পারে, কনস্টিপেশন হতে পারে। ওকে, সো ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট। One is called IBS C, constipation predominant। Okay, next is IBS M, mixed type, দুটি হতে পারে। And last one is IBS UC means unclassified। Okay, তাহলে IBS D কখন বলবে ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট? যখন ব্রিস্টল স্টুল টাইপ 6 or 7, তাই তো, 6 or 7 more liquid, Bristol stool type 6 or 7 present more than 25%, and Bristol stool type 1 to less than 25, more than 25 less than 25। ব্যাপারটা বুঝলে? বুঝুন, তার মানে প্রিডমিনেন্টলি পেশেন্টের স্টুল 25% কেসে, মানে টাইমস যতবার স্টুল পাস করছে তার বেশিরভাগই কিন্তু ডায়রিয়া টাইপ হবে, লিকুইড টাইপ হবে, তাই তো। কনস্টিপেশন হবে কিন্তু সেটা 25% এর কম। সাপোজ পেশেন্ট 5 দিনে 20 বার পায়খানা করে, তাই না, তার মধ্যে দেখা গেল 10 বার হচ্ছে লিকুইড টাইপ, 1 বার বা 2 বার সলিড পাস করে, তাহলে কি হবে সেটা ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট 25% এর খানাটা, বুঝলে? হ্যাঁ, সি মানে এইখানে ঠিক উল্টে যাবে, টাইপ 1 এন্ড টাইপ 2 মোর দ্যান 25%, এটা 50 হতে পারে, 60 হতে পারে, 70 হতে পারে, 80 হতে পারে, ঠিক আছে, 25% বেশি মানে, and 6 7 হবে less than 25%। হলো, তাহলে মিক্স টাইপ কি হবে, দুটো অলমোস্ট ইকুয়াল হবে, তাই না। মানে এখানে 1 2 হবে মোর দ্যান 25%, 6 7 হবে মোর দ্যান 25%, 30% 40% করে দুটোই হলো, মানে 10 বার পায়খানা করলো, 6 বার পাতলা, 4 বার শক্ত, সেটা হলো IBS মিক্সড টাইপ। আনক্লাসিফাইড মানে এদের মধ্যে কোনোটাই পড়ছে না, এটা খুব রেয়ার, মানে এই তিনটের মধ্যে মেনলি পড়ে, ঠিক আছে, অনেক সময় ক্লাসিফাইড করা যায়, আনক্লাসিফাইড, ঠিক আছে। নাও হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস, কেন এরকম হলো, কি মনে হয়? এনি আইডিয়া?
What is the pathogenesis of IBS? তার মানে এই ক্ষেত্রে তোমার যে গাট আছে, গাট দুঃখ পেয়েছে, গাট কোনো কারণে চোট পেয়েছে, গাটের হৃদয় ভঙ্গ হয়েছে, ঠিক আছে, এই কারণে গাট ঠিকঠাক কাজ করছে না, হবে তো? So there is one important pathogenesis, that is DGBI. DGBI নাম শুনেছো? শোনোনি? So it is a disorder of gut brain interaction. So what is DGBI? So disorder of gut brain interaction. তার মানে গাট আর ব্রেনের মধ্যে একটা কন্টিনিউয়াস ইন্টারঅ্যাকশন হয়, তাই না? কি সেই ইন্টারঅ্যাকশন সেটা জানতে হবে, তাই না? কি মনে হয়? Normally there is no relation between the central nervous system and gut, or there is some relation or some control, থাকবে নিশ্চয়ই, তাই না? So there is a axis called gut brain axis. Gut brain axis, শর্ট নোট আসতে পারে, gut brain axis, ঠিক আছে? এখানে কি হয় gut brain axis এ কি কি পাথ আছে? একটা হচ্ছে through the vagus nerve, vagus nerve and HPA axis, hypothalamic pituitary axis. So there is complex interaction between the hypothalamic pituitary axis and vagus nerve. আর কি কাজ করে? And intestinal microbiota, নাম শুনেছো? Microbiota. So what is microbiota? So there are some normal bacterial inhabitants inside your gut, small or large intestine, normally present, some bacteria, some are good bacteria, some are bad bacteria, okay? So there are some complex interaction and there is a environment, it is called microbiota or microbiome, ঠিক আছে? কিভাবে ইন্টারঅ্যাকশন হয়? দেখো, ভেগাস নার্ভ তো ব্রেনের সঙ্গে নার্ভের কানেকশন হয়ে গেল, ঠিক আছে? সেখান থেকে যত স্টিমুলেশন আসে সেখান থেকে কিছুভাবে মডিউলেশন হয় থ্রু দিস এইচপি অ্যাক্সিস। আর মাইক্রোবায়োটা কি ইম্পর্টেন্ট এখানে, এরা কিছু নিউরোট্রান্সমিটার সিনথেসিস করে, নিউরোট্রান্সমিটার লাইক সেরোটোনিন এন্ড গাবা। কি বললাম? সেরোটোনিন এন্ড গাবা, serotonin and gamma amino butyric acid, है ना, GABA. So serotonin is very important neurotransmitter, জানো? তোমরা যখন ডিপ্রেশন পড়বে দেখবে at the synapse নিউরাল যে জাংশন থাকে সেখানে সেরোটোনিনের লেভেল কমে যায়, যার ফলে ডিপ্রেশন হয়। ওকে, এই জন্য কিছু মেডিসিন থাকে যারা সেরোটোনিন লেভেল বাড়ায়, যার ফলে ডিপ্রেশনটা কাটে, ঠিক আছে? আর গাবা হচ্ছে একটা ইনহিবিটরি ইন্টারনিউরন। তো এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো নিয়ে হচ্ছে একটা গাট ব্রেন অ্যাক্সিস। খুব ডিফিকাল্ট, ইজি তো। সো দেয়ার ইজ সাম, কি বলে এটাকে, ডিসঅর্ডার অফ দিস গাট ব্রেন অ্যাক্সিস অর গাট ব্রেন ইন্টারঅ্যাকশন। ঠিক আছে? সো একটা কি বললাম তো প্যাথোফিজিওলজিতে। সো ফার্স্ট ইজ প্যাথোজেনেসিস। যদি বলো প্যাথোজেনেসিসে ফার্স্ট হবে DGBI, disorder of gut brain interaction or disorder of gut brain axis. Okay, next কি হবে, is called VH, visceral hypersensitivity. Visceral hypersensitivity মানে নরমালি যে স্টিমুলাই তোমার পেইনফুল নয়, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটা পেইনফুল। hypersensitivity, non-painful stimulus become painful, তাই তো? তার মানে কিছু সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশন আছে, স্ট্রেসফুল হোক বা অ্যাংজাইটি হোক, যেখানে ভিসেরাল সেন্সিটিভিটি বেড়ে যায়।
হাইপার সেন্সিটিভিটি হয়ে যায়। তো নর্মালি খাবার ডাইজেশন হচ্ছে, তুমি কিছু ফিল করতে পারছো না, কিন্তু কিছু পেশেন্ট তখন কি করবে, তারা বললো পেটের মধ্যে একটা ডিসকমফোর্ট ফিল করছে, পেটে ব্যথা হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভিসেরাল হাইপার সেন্সিটিভিটি। ওকে, আর কি প্যাথোজেনেসিস আছে? ইমিউন ডিসরেগুলেশন। ইমিউন ডিসরেগুলেশন, এই যে ব্রেন গার্ড অ্যাক্সিস বললাম, গার্ড ব্রেন অ্যাক্সিস, এখানে কিছু ইমিউন ফাংশন কাজ করে, যার ফলে নর্মাল ডিসইন্টিগ্রিটি মেনটেন হয়। কোনো কারণে এই যদি ইমিউন ফাংশনটা লস হয় বা এক্সাজারেটেড হয়, তখন এর অ্যাবনর্মালিটি আসে। ঠিক আছে, এই ইমিউন ডিসরেগুলেশন তোমার অনেক ক্ষেত্রে আসতে পারে, এটা গ্লুটেন থেকে আসতে পারে, যদিও এটা এখানে ইম্পর্টেন্ট নয়। গ্লুটেন ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর সিলিয়াক ডিজিজ। তোমার সিলিয়াক ডিজিজ করেছো, গ্লুটেন হাইপার সেন্সিটিভিটি এন্টেরোপ্যাথি, সেখানে গ্লুটেন আসে। ঠিক আছে, আচ্ছা, মানে মাইক্রোবায়োটা রিলেটেড কিছু ইমিউন ডিসরেগুলেশন আসতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা, কিছু ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো তো, যারা নর্মালি তোমার ইন্টেস্টাইনে থাকে, যারা গুড ব্যাকটেরিয়া যেটা বলা হয়। ল্যাক্টোব্যাসিলাস, গুড। ল্যাক্টোব্যাসিলাস কি, কোন টাইপ? ল্যাক্টোব্যাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস, তাই তো? একটা আছে, এর কাজ কি? নর্মালি ল্যাক্টোব্যাসিলাস কি করে? ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে, নর্মাল পিএইচ মেনটেন করার চেষ্টা করে। ঠিক আছে, আর কি ব্যাকটেরিয়া থাকে গুড ব্যাকটেরিয়া? বিফিডোব্যাকটেরিয়াম, নাম শুনেছো? বিফিডোব্যাকটেরিয়াম, হ্যাঁ, এটা জেনে রাখো। ওরা যখন প্রেসক্রিপশন, অনেক মেডিসিন দেখবে, প্রি প্রোবায়োটিক অনেক মেডিসিন আসবে যেখানে এই ল্যাক্টোব্যাসিলাস বিফিডোব্যাকটেরিয়াম থাকবে, তখন বলবে এগুলো কোথায় ছিল, কোথায় গেল, তখন কি? এটা হচ্ছে প্রি প্রোবায়োটিক। ঠিক আছে, আসছি প্রি প্রোবায়োটিকে। ঠিক আছে, সো বিফিডাম এন্ড লঙ্গাম দুটো থাকে। ঠিক আছে, আর কি ব্যাকটেরিয়া থাকে, নাম বলতে পারবে? স্যাকারোমাইসিস বুলার্ডি, নামগুলো দেখো, স্যাকারোমাইসিস বুলার্ডি। ঠিক আছে, আর থাকে স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাস। স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাস, এই চারটে নাম মনে রাখলেই হবে। এক্সামে কোশ্চেনই করতে দেবে যে কিছু গুড ব্যাকটেরিয়ার নাম বলো, তাই না? ব্যাড ব্যাকটেরিয়া প্রচুর আছে, ইকোলাই থেকে শুরু করে যত স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্ট্যাফিলোকক্কাস, এন্টেরোব্যাকটেরিয়া, সবাই তো ব্যাড, কিন্তু এদের মধ্যে এইগুলো হচ্ছে গুড ব্যাকটেরিয়া। ঠিক আছে, তাহলে ইমিউন ডিসরেগুলেশন হয়ে গেল। আচ্ছা, কিছু ফুড আছে, ফুড থেকে হতে পারে, শুনেছো না? ফুড ম্যাপ, foods with high food map should be avoided in irritable bowel syndrome. কি সেই food map? What do you mean by food map or FODMAP? So it is fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols. So fermentable oligo, di, monosaccharides and polyols. তার মানে কি, কিছু অলিগো, ডাই, মনোস্যাকারাইড আর পলিওলস আছে যারা নরমালি ফার্মেন্টেবল হতে পারে বাই কোলোনিক ব্যাকটেরিয়া। তাহলে তারা কি করবে? এক্সেস গ্যাস প্রডিউস করবে, তাই না? কিছু নাম বলতে পারবে? এক্সাম্পল অফ দিস ফুড ম্যাপ, ডায়েট উইথ হাই ফুড ম্যাপ, অনেক আছে। কিছু এক্সাম্পল জেনে রাখো, হুইট,
গেহু, গম, ঠিক আছে, ওটস, বার্লি, অনিয়ন প্রচুর আছে, ঠিক আছে, কলিফ্লাওয়ার, ফ্রুটস এর মধ্যে আছে তোমার ওয়াটারমেলন, ম্যাঙ্গো, ঠিক আছে, হানি, মধু যেটা, ঠিক আছে, মিল্ক, মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস, মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস। তার মানে যদি কোনো আইবিএস পেশেন্ট পাও তাদেরকে এই অ্যাডভাইস করবে যে এই খাবারগুলো কম খেতে হবে। এইগুলো বেসিক্যালি এরা বেশি ফার্মেন্টেড হবে, বেশি গ্যাস প্রডিউস হবে, গ্যাস প্রডিউস হলে কি হবে, ভিসেরাল ডিস্টেনশন হবে, কোলন ডাইলেটেশন হবে, ওটা পেনফুল হবে, এইভাবেই পেনটা হয় আইবিএস, ঠিক আছে, হলো। তাহলে এই হলো মোটামুটি প্যাথোজেনেসিস। ডায়াগনোসিস কিভাবে বললাম, ডায়াগনোসিস ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া থেকে, তাই না? একটা পেশেন্ট এলো তোর কাছে, সাপোজ সেম টাইপের প্রবলেম নেই, তাহলে তুই কি প্রথমেই ডায়াগনোসিস করে দিবি যে পেশেন্টের আইবিএস আছে? নো, ইউ হ্যাভ টু রুল আউট সাম আদার ডিসঅর্ডার্স, আদার ডিসঅর্ডার তোকে রুল আউট করতে হবে। হোয়াট আর দ্য আদার ডিসঅর্ডার টু রুল আউট? তুই কি রুল আউট করবি? এরকম সিমটমস কিসে আসতে পারে? আর পেন অ্যাবডোমেন, ফ্রিকুয়েন্সি অফ স্টুল ফর দ্য লাস্ট 3 months, অ্যাকিউট ডায়রিয়া নিশ্চয় হবে না, কিছু ক্রনিক ডায়রিয়ার কাজ আসতে পারে, তাই না? বলো নাম বলো দু একটা। IBD, good. So first one is IBD. What is IBD? It is not IBSD, it is IBD, inflammatory bowel disorders. কি টাইপস ছিল IBD? Yes, one is ulcerative colitis, one is UCCD, না, Crohn's disease. তাহলে এদের দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স হবে মনে হয়? ওটা মাইক্রোস্কোপিতে চলে গেলে ক্লিনিক্যালি কি হবে? একটা ব্লাডি ডায়রিয়া থাকবে, তাই না? আইবিডি তে মেনলি ব্লাডি ডায়রিয়া থাকে, পেন অ্যাবডোমেন থাকতে পারে, ফ্রিকোয়েন্সি অফ স্টুল চেঞ্জ হবে, মেনলি ব্লাডি ডায়রিয়া হবে, ব্লাড আসবে, সো ব্লাডি ডায়রিয়া। আর কি হতে পারে? আর কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? লোকেশন তো স্কিপ লেশন হয়ে গেল, ওটা সব হয়ে গেল, ঠিক আছে, না ওটা তো কোলোনোস্কোপিক ফাইন্ডিং বলছিস, তাই না? তো হিস্ট্রি থেকে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে, আর কিছু ইনভেস্টিগেশন থেকে তোকে রুল আউট করতে হবে। এর জন্য কি ইনভেস্টিগেশন করবি? কোলোনোস্কোপি করবি, কোলোনোস্কোপি করলে বোঝা যাবে লেশন আছে কিনা, আলসারেটিভ লেশন আছে কিনা, স্কিপ লেশন আছে কিনা, তাই না? তো কোলোনোস্কোপিক্যালি ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। আর কি করতে পারিস? আরো একটা ইম্পর্টেন্ট টেস্ট আছে, বেরিয়াম ইনভেস্টিগেশন হয়ে গেল, অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আর কোলোনোস্কোপি করলে আর কিছু তো লাগবে না, এক্সরে করে খুব একটা কিছু পাবে না, ঠিক আছে? একটা ফিকাল টেস্ট আছে, fecal calprotectin. Have you heard the name? Calprotectin, fecal calprotectin. স্টুল টেস্ট, পেশেন্টের স্টুল কালেক্ট করতে হবে টেস্ট করার জন্য। So what is calprotectin? No, blood test না, fecal calprotectin. The calprotectin নিশ্চয়ই ফিকাসে আছে, মানে স্টুলে আছে, তাই তো fecal calprotectin। তাহলে এটা এলো কোথা থেকে? জানিস তো সবই, বল, সব ভুলে গেছে। So calprotectin is an neutrophilic protein found in neutrophil. So wherever there is neutrophilic inflammation, this neutrophil secrete calprotectin. IBS তো neutrophil আসে না, IBD তে আছে, তাই না? There is inflammation, neutrophil আসবে, calprotectin secretion হবে in the stool, তাহলে তুই fecal calprotectin টেস্ট করলে পজিটিভ আসবে। কোথায়? IBS না IBD? IBD তে, ঠিক আছে?
কোনো সেরোলজি আছে টেস্ট করতে পারিস আইবিডির জন্য? ব্লাড টেস্ট, ইম্পর্টেন্ট ব্লাড টেস্ট। দেখ সিআরপি ইএসআর তো হাই হবে, ইনফ্লামেটরি কন্ডিশন, ওটা তো পাতি হয়ে গেল। স্পেসিফিক কিছু পড়েছিস তো? পড়ায়নি? আইবিডি হয়নি ক্লাসে? হলেও কি যায়, আমরা তো পড়ি না স্যার, আমাদের যতক্ষণ পড়াবেন ততক্ষণ পড়বো। এটা হচ্ছে আঙ্কা টেস্ট, নাম শুনেছিস? আঙ্কা, অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি। তাহলে আঙ্কাটা ব্যাপারটা কি একটু জান। নাম থেকে কি বললি? নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজম, যার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি, তাই তো? তাহলে নিউট্রোফিলের কোন অ্যান্টিজেন যার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হলো? Suppose this is neutrophil and this is nucleus, ঠিক আছে? There is one important protein one is proteinase 3 or PR3, এটা সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি, ঠিক আছে? আর একটা হচ্ছে MPO। হোয়াট ইজ MPO? মাইলোপারঅক্সিডেজ, ঠিক আছে? যদি প্রোটিনেস 3 এর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সি আঙ্কা। So proteinase 3 কি বললাম? নরমালি প্রেজেন্ট ইন নিউট্রোফিল, অ্যাজিরোফিলিক গ্রানিউলস পুরোপুরি ইউজ করে, সেটা হচ্ছে প্রোটিনেস 3, ঠিক আছে? আর একটা থাকে এই নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি থাকবে একটা মাইলোপারঅক্সিডেজ, ঠিক আছে? এর এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি হচ্ছে পি আঙ্কা। হলো? খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু কত কোশ্চেন আছে সি আঙ্কা পি আঙ্কা থেকে, কোথায় কি পজিটিভ থাকে, ঠিক আছে? তাহলে এই আইবিডি তে সি আঙ্কা পি আঙ্কা পজিটিভ আসতে পারে, ঠিক আছে? সি আঙ্কা মোর পজিটিভ দ্যান দ্য পি আঙ্কা। সো ক্রন সিরিজে তুই সি আঙ্কা পাবি, ঠিক আছে? যদি কোনো পেশেন্ট এরকম সিমটমস আছে, ব্লাড আঙ্কা প্রোফাইল করবি, দেখবি সি আঙ্কা পজিটিভ আছে, সেখানে ক্রন সিরিজ হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, তো একটা ফার্স্ট হলো আইবিডি। আইবিডি রুল আউট করে দিলে আইবিডি নয়, আর কি করবি? আদার টেস্ট, আদার কন্ডিশন। আর কি কন্ডিশন সিমিলার প্রেজেন্টেশন হতে পারে? এটা হচ্ছে ইপিআই। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইপিআই? এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াটিক ইনসাফিসিয়েন্সি। প্যানক্রিয়াসের এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন ফাংশন দুটোই থাকে, তাই তো? হোয়াট আর দ্য এন্ডোক্রাইন ফাংশন? insulin, glucagon, है ना? And exocrine function is digestive enzymes, है ना? Lipase, amylase, proteinase, ঠিক আছে? তাহলে exocrine pancreatic insufficiency থাকে, সেক্ষেত্রে due to malabsorption, তো এইরকম ফিচার্স আসতে পারে। Then you have to rule out, তাই না? কি পাবি? exocrine pancreatic insufficiency কি কি টেস্ট করবি যেটা না এটা হতে পারে? এটা তো পেশেন্টের টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে, আপার অ্যাবডোমিনাল পেন, রিকারেন্ট বমি থাকতে পারে, ইউএসজি ফাইন্ডিং করলে অ্যাট্রোফিক প্যানক্রিয়াস, আগে থেকে সিটি স্ক্যান করা ছিল অ্যাট্রোফিক প্যানক্রিয়াস, ঠিক আছে? আর কি কি টেস্ট করবি? হ্যাঁ, ইম্পর্টেন্ট টেস্ট ইজ ফিকাল এলাস্টেস, জানতে হবে ফিকাল এলাস্টেস টেস্ট। তাহলে ইলাস্টেসটা কি? ইলাস্টেসটা প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম, তাই না? তো নরমালি ইলাস্টেস থাকে, তাই না?
নর্মালি স্টুলে কি হয়, এলাস্টোসিস প্রেজেন্ট। তাহলে এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াটিক যদি ইনসাফিসিয়েন্সি থাকে সেক্ষেত্রে এই ইলাস্টিস লেভেলটা কম হবে বা অ্যাবসেন্ট হবে, রাইট অর রং? ইয়েস। সো লো লেভেল মানে কত? লেস দেন 100 মাইক্রোগ্রাম পার গ্রাম অফ স্টুল। 1 গ্রাম স্টুলে যদি লেস দেন 100 মাইক্রোগ্রাম ইলাস্টিস লেভেল থাকে, so it is positive for exocrine pancreatic insufficiency. Okay, আর কি করবি? টেস্ট ফর স্টিয়াটোরিয়া। What do you mean by steatorrhea? Low stool due to excess presence of undigested fat. তার মানে যদি প্যানক্রিয়াটিক লাইপিস না থাকে, মেটাবলিজম হবে না। তুই যে ফ্যাটি খাবারগুলো খাচ্ছিস তার ডাইজেশন হবে না। গ্যাস্ট্রিক লাইপিস নরমালি দেখেছে কতটুকু মেটাবলিজম হবে, মেন হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক লাইপিস। মানে আমরা যা খাই, যে ফ্যাটি ফুড খাই, তার মেন হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক লাইপিস। ওকে, গ্যাস্ট্রিক লাইপিস খুব কম আছে, মানে কম পরিমাণ ডাইজেশন করে। তাহলে ফ্যাট এক্সক্রিশন বেশি হবে। কতটা ফ্যাট এক্সক্রিশন বেশি হবে? ইয়েস, গুড, 7 গ্রাম। 7 গ্রাম কেন বললাম? সো মোর দ্যান 7 গ্রাম পার 24 আওয়ার্স স্টুল। তার মানে যদি কোনো পেশেন্টকে 100 গ্রাম ফ্যাট খাওয়ানো হয়, ফ্যাটি ফুড খাওয়ালে, ঠিক আছে, 100 গ্রাম, নর্মালি কি হয়, নর্মালি মোর দ্যান 92%, মানে কত ক্লিয়ার কাট দেখ, মোর দ্যান 92% অ্যাবজর্ব হয়ে যায়। ঠিক আছে, এটা নর্মাল বললাম। যদি এটা মানে কম থাকে, লাইফে যদি লেভেল কম থাকে তাহলে বেশি হবে, তাই না? তখন 7 গ্রামের থেকে বেশি হবে। মানে পেশেন্টকে 5 দিন ধরে 100 গ্রাম করে ফ্যাট খাওয়ানো হয় আর স্টুল কালেক্ট করতে দেখা হয়, ঠিক আছে? আচ্ছা, 24 আওয়ার হবে না, এটা পার 100 গ্রাম হবে, ঠিক আছে, পার 100 গ্রাম অফ স্টুল। ঠিক আছে, এটাই হলো স্টিয়াটোরিয়া। তাহলে একটা বললাম আইবিডি, এটা হচ্ছে এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াটিক ইনসাফিসিয়েন্সি, এটা তোকে এক্সক্লুড করতে হবে, তাই না? আর কিছু আছে যারা এর মতন প্রেজেন্টেশন আসতে পারে? এনি আদার ডিজিজ? কি মনে হয়? Next one is celiac disease. Celiac disease. So it is gluten sensitive, or you can say hypersensitive enteropathy. কি হয় ক্রনস ডিজিজে? যদি গ্লুটেন কন্টেনিং ফুড খাস, তাহলে গ্লুটেন কিসে থাকে? হ্যাঁ, গ্লুটেন কন্টেনিং নরমাল ফুডের কিছু নাম জানিস? So these are normally gluten containing, like barley, তাই তো, rye, oats and wheat, এই খাবারগুলোতে গ্লুটেন থাকে, ঠিক আছে? তাহলে কি হয়, এটা গ্লুটেন সেনসিটিভ এন্টেরোপ্যাথি হয়, একটা অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি রিয়াকশন হয় এই গ্লুটেনের এগেইনস্টে, যার ফলে ইন্টেস্টাইনাল ইনফ্লামেশন হয়, ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয়। পেশেন্টের এরকমই হিস্ট্রি থাকবে, খাবার খাওয়ার মানে এই সমস্ত খাবার খাওয়ার পরে বাড়বে, কিন্তু নর্মালি পেশেন্ট বলবে পেন অ্যাবডোমেন, ডায়রিয়া, কখনো কনস্টিপেশন, এগুলো হচ্ছে।
তাহলে এটা কি করে এক্সক্লুড করবে, এটা আছে কি নাই, কিভাবে করবে? ডায়েট গুলো বন্ধ করলে সিম্পটম ইমপ্রুভমেন্ট হবে। গুড। তোকে তো কনফার্ম করতে হবে, কনফার্মেটিভ নয়, টেস্ট আছে, কিছু কিছু অ্যান্টিবডি টেস্ট আছে। সো হোয়াট আর দ্য অ্যান্টিবডি টেস্ট ফর সিলিয়াক ডিজিজ, এটা কোশ্চেন আছে। GRET, গ্রেট, এভাবে মনে রাখতে পারিস। There are 4 antibodies. One is anti-gliadin antibody, anti-gliadin antibody, or anti-reticulin antibody, anti-endomysial antibody, and anti-tissue transglutaminase antibody, anti-TTG antibody, anti-tissue transglutaminase antibody. তাহলে এর মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি সেন্সিটিভ বা স্পেসিফিক বলতে হবে, সব থেকে বেশি স্পেসিফিক কোনটা, কোনটা টেস্ট যদি পজিটিভ আসে তুমি বলতে পারো এটা হাইয়েস্ট ইজ অ্যান্টি টিটিজি, তারপর হচ্ছে অ্যান্টি এন্ডোমাইসিয়াল। ওকে, হলো? আচ্ছা, এই যে তিনটে বললাম, আইবিডি, ইপিআই অ্যান্ড ক্রনস ডিজিজ, এই তিন ক্ষেত্রে কিন্তু ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয়, ম্যাল অ্যাবজর্পশন থাকে। তার মানে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট লসের ফাইন্ডিংস থাকবে, ভিটামিন লসের ফাইন্ডিংস থাকবে, কিন্তু আইবিএস এ কোনো ম্যাল অ্যাবজর্পশন হয় না। বুঝা গেল? আইবিএস পেশেন্টটা নর্মালি হেলদি হয়, কিন্তু এই 3 টাইপস অফ পেশেন্টের ইউজুয়ালি ওয়েট লস থাকে, আইবিডি, এক্সোক্রাইন প্যানক্রিয়াটিক ইনসাফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ক্রনস ডিজিজ। হলো? তো ডায়াগনোসিস করতে পারবি তো? তো ডায়াগনোসিস করলি, এবারে ট্রিটমেন্ট কি দিবি? হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট অপশন ফর আইবিএস? কি কি মনে হয়? ফার্স্ট, প্রথমে কি আসবে? প্রথমে ডায়েট আসবে, তাই না? তো কি কি ডায়েটারি অ্যাডভাইস দিবি? হোয়াট আর দ্য ডায়েটারি অ্যাডভাইসেস? সো ট্রিটমেন্টে ফার্স্ট আসবে ডায়েট। কি কি ডায়েটারি অ্যাডভাইস দিবি? সো রেগুলার মিলস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অনেকে দেখি মিল স্কিপ করে, মর্নিং ব্রেকফাস্ট করে, অনেকে ডিনার করে না, ওজন বেড়ে যাচ্ছে আমি ব্রেকফাস্ট করবো না, অনেকে এত ব্যস্ত হয়ে খাবারই সময় পায়, তাই না? সো রেগুলার মিলস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ রেগুলার মিল। নেক্সট, avoid caffeinated foods, টি, কফি, যেখানে ক্যাফিন থাকে, ক্যাপুচিনো কম খেতে হবে, ল্যাটে তো খাওয়াই যাবে না, এসপ্রেসো তো একদম বাদ, ঠিক আছে? সো ক্যাফিনেটেড ফুডস। আর কি বললাম? এই যে ফুড ম্যাপ বললাম না, ফুড ম্যাপ, যে সমস্ত খাবারে ফুড ম্যাপ বেশি থাকবে সেই খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে। নেক্সট কি বললাম? গ্লুটেন ফ্রি, গ্লুটেন ফ্রি ডায়েট, ঠিক আছে? আর কি অ্যাডভাইস হতে পারে? বলো। লো প্রোটিন, না না, প্রোটিনের নেই, এটা হচ্ছে ফাইবার। ফাইবার খেতে বলবি না বলবি না? কোন টাইপের ফাইবার খেতে বলবি? সলিউবল না ইনসলিউবল? নো, সলিউবল ফাইবার। You have to intake soluble fiber. Soluble fiber এর নাম জানিস? Can you name one in soluble fiber? বা কোনো খাবার যেখানে soluble fiber থাকে? Yes, কি বললো? এসবগুলা
ইসবগুলার সলিউবল ফাইবার, ঠিক আছে। ইনসলিউবল ফাইবার, you have to reduce insoluble fiber. ইনসলিউবল ফাইবার কিসে থাকে? এর মধ্যে কিছু ফুড ম্যাপের খাবার চলে আসবে, যেমন অনিয়ন, অ্যাপেল, অ্যাপ্রিকট, ঠিক আছে, গ্রেপস, এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে, ঠিক আছে। তো ডায়েটারি অ্যাডভাইস হলো অ্যাপেল, অ্যাপ্রিকট, গ্রেপস। গ্রেপস মানে হোল গ্রেপস, গ্রেপসের যে স্কিনটা থাকে না, গ্রেপসের যে স্কিন, ওটা হচ্ছে ইনসলিউবল ফাইবার। ওটা বেশি খেলে কিন্তু ওই পেশেন্টের প্রবলেম হবে, তো কিছু হবে না, কিন্তু পেশেন্টের প্রবলেম হবে, যে আইবিএস আছে। ডায়েট হয়ে গেল। নেক্সট, ডায়েটের পরে কি? এক্সারসাইজ, তাই না? অবভিয়াসলি এক্সারসাইজ করতে বলবি না, বলবি না? এক্সারসাইজ করা ভালো না খারাপ? অবভিয়াসলি সব ক্ষেত্রেই ভালো। এমন কোনো রোগ আছে যেখানে এক্সারসাইজ করলে সেটা বাড়ে? মানে স্ট্রেনাস নয়, মাইল্ড টু মডারেট এক্সারসাইজ সমস্ত রোগের ক্ষেত্রেই ভালো, ঠিক আছে। তো নেক্সট ইজ এক্সারসাইজ, স্পেশালি ইন IBS-C পেশেন্ট, কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট পেশেন্টকে তোকে ডায়েটারি অ্যাডভাইস করতেই হবে, লাগবেই, নাহলে বাউল ফাংশন ইমপ্রুভ হবে না। বেশি না, দিনে 30 থেকে 45 মিনিট ওয়াকিং বা জগিং, যেটা করতে, সাইক্লিং হোক, সুইমিং হোক, কিছুটা অ্যাক্টিভিটি করতে হবে, ঠিক আছে। বাকিদের ক্ষেত্রেও করতে পারিস, মানে বাড়াবাড়ি হবে না, কিন্তু you have to advise regular exercise for IBS-C patient, তাই না? নেক্সট আর কি হতে পারে? ডায়েট হলো, এক্সারসাইজ হলো, এরপরে এইবার ওষুধ আছে, মেডিসিন আছে। কি কি ড্রাগস দিবি? ড্রাগস ডিপেন্ড করছে পেশেন্টের কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট না ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট, ঠিক আছে। যদি পেশেন্ট IBS-C হয়, কি মেডিসিন দিবে? যে ক্ষেত্রে বাউল মুভমেন্ট বাড়ে, কি আছে মেডিসিন? এই জোরে বল। অসমোটিক লাক্সেটিভ বলছিস? ওটা তো ফাইবারে চলে এলো, হিসাবগুলো হয়ে গেল। অসমোটিক লাক্সেটিভ দিলে পেশেন্ট খারাপ হবে, দেওয়া হয় না, আরো ব্লটিং হবে, আরো পেন হবে, ওকে। হচ্ছে লুবেপ্রোস্টোন, নাম শুনেছিস? লুবেপ্রোস্টোন, লুবোয়েল নামে আছে, লুবেপ্রোস্টোন, বাউল মুভমেন্ট বাড়াবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি IBS-D হয়, কি দিবি যার ফলে ডায়রিয়াটা কমবে? রেমোসেট্রন, পড়েছিস তো? রেমোসেট্রন। এক্ষেত্রে কিছুটা লাভ হয়, দিতে পারিস, কিন্তু অত ওর থেকে এইগুলোতে বেশি কাজ, স্পেসিফিক বলি, ঠিক আছে। আর ডায়রিয়াতে কি দেওয়া হয়? লোপেরামাইড, তাই না? এই লোপেরামাইডটা অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হয় যখন ডায়রিয়াটা বেশি হয়, হ্যাঁ। শর্ট ডিউরেশনের জন্য দেওয়া হয় লোপেরামাইড, লং ডিউরেশনে ইউজ করা হয় না, কিন্তু রেমোসেট্রনটা ইউজ করা হয়, ওকে। এটা তো হলো বাউল মুভমেন্টের সঙ্গে। পেশেন্টের ব্যথা হচ্ছে, তো পেন, তাহলে পেনের জন্য কি দিবি? অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক, স্প্যাজম হচ্ছে তার জন্য তো পেন হচ্ছে, তাহলে অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক কি জানিস? ডাইসাইক্লোমাইন, তাই তো? ডাইসাইক্লোমাইন ইউজ করবি 2 to 3 times a day,
আর কিছু? হ্যাঁ, MINE, তাই তো। নেক্সট ইজ মেভেভিরাইন, খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব কমনলি ইউজ করা হয়। মেভেভিরাইন অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক। আচ্ছা, ডাইসাইক্লোমাইন ইউজ করা হয় 10 mg, BD or TDS, মানে দিনে 2 বার বা 3 বার। এটার ডোজ আছে 135 or 200 mg, 135 3 times daily or 200 milligram 2 times daily before meal। মেভেভিরাইন অনেক নামে আছে, তোরা নাম শুনেছো, সিরিয়াস পা, কোলোস পা, আসলে আরো অনেক কিছু আছে। আর কিছু আছে? নেক্সট ইজ পিনাভেরিয়াম, পিনাভেরিয়াম ব্রোমাইড, ঠিক আছে, 50 milligram 2 to 3 times daily। অ্যান্টিস্প্যাজমোটিক, খুব ডিফিকাল্ট এই তিনটে নাম মনে রাখা। হ্যাঁ, হলো। আরো কিছু ড্রাগ আছে। আর কি কি ড্রাগ দেই আমরা? সাম অ্যান্টিবায়োটিক। বলার মাইক্রোবায়োটা যে চেঞ্জ হয়েছে, হয়তো কোনো ব্যাড ব্যাকটেরিয়া গ্রো করেছে, ওই যে মাইক্রোবায়োটা চেঞ্জ হলো সেটাকে ঠিক করার জন্য কিছু অ্যান্টিবায়োটিক থাকে যেটা আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারি, কারণ সেখানে কিছু ব্যাকটেরিয়াল ওভার গ্রোথ হয়। নাম শুনেছিস কিছু? কন্ডিশন হাই অ্যামাউন্ট অফ ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়া, SIBO, SIBO, স্মল ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, এটা কন্ডিশন, এটা শর্ট নোট আসতে পারে। হোয়াট ইজ SIBO? স্মল ইন্টেস্টাইনাল ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, মানে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ হলে কি হবে সেই সময় পড়ে নিস তোরা, শর্ট নোট। তাহলে এক্ষেত্রে কি মেডিসিন দিবি? রিফাক্সিমিন, নাম শুনেছিস? রিফাক্সিমিন, শুনেছিস? So it is a non-absorbable antibiotic, systemic absorption হয় না, less than 1% বলা হয় না, অলমোস্ট নীল, সিস্টেমিক সাইড এফেক্ট কিছু থাকবে না। আজকাল ডায়রিয়াতে খুব ইউজ করা হয়, অ্যাকিউট ডায়রিয়াতে ইউজ করা হয়, ডায়রিয়া অ্যাসোসিয়েটেড IBS-D তে তো ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। ডোজ কি? ডোজ ইজ 400 to 550 milligram 3 times daily for 10 to 14 days। 400 to 550 milligram 3 times daily for 10 to 15 days। আজকাল আবার এই রিফাক্সিমিনটা অ্যাকিউট ডায়রিয়া খুব ইউজ করা, অ্যাকিউট ডায়রিয়া। তার ডোজ কি? তার ডোজটা কম, সেটা হচ্ছে 200 mg 3 times daily for only 3 days। অ্যাকিউটলি আমরা কি ইউজ করি নরমালি? অফ্লক্সাসিন, মেট্রোজিল, না মেট্রোনিডাজোল, এটা ইউজ করা খুব কমন, খুব ভালো কাজ করে। সো 200 mg 3 times daily for 3 days, দিলে ডায়রিয়া ম্যাক্সিমাম কেসেই, ডায়রিয়া হোক ডিসেন্ট্রি হোক, কমে যাবে। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া কি করবে, ঠিক আছে। তাহলে দুটো ডোজ বললাম, একটা হচ্ছে IBS, একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ডায়রিয়া। আর কি মেডিসিন আছে এখানে ইউজ করা হয়? প্রিপ্রোবায়োটিক, বললাম না? So pre-probiotic. So what do you mean by prebiotic and what is probiotic? Prebiotic are, so they are some eatable substance, হ্যাঁ, কিছু খাবার, and this O for organism, এইভাবে মনে রাখতে হবে, নাহলে মনে থাকবে না। What is prebiotic and what is probiotic? One is eatable substance, that is organism, মানে probiotic is bacteria and
প্রিবায়োটিকের সাম ডায়েট, সেটা দই হতে পারে, কিছু ফাইবার ফুড হতে পারে যেখানে ব্যাকটেরিয়া ইজিলি গ্রো করতে পারে, এটা হচ্ছে প্রিবায়োটিক। আরেকটা আছে সিনবায়োটিক, নাম শুনিস সিনবায়োটিক? এই দুটো কম্বিনেশন কি বলা সিনবায়োটিক, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা কি কি বললাম, কি কি ব্যাকটেরিয়া বললাম একটু আগে। হোয়াট আর দ্য গুড ব্যাকটেরিয়া, দেখি মনে আছে কি? ল্যাক্টোব্যাসিলাস, অ্যাসিডোফিলাস, আর নেক্সট বিফিডোব্যাকটেরিয়া, স্যাকারোমাইসিস বুলার্ডি অ্যান্ড স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাস। এই চারটে নাম মনে থাকবে না? খুব ইজি তো। আচ্ছা, এটা হলো প্রি প্রোবায়োটিক হয়ে গেল। ক্যাপসুল আছে অনেক, অনেক নামে আছে, প্রচুর ব্র্যান্ড আছে, মানে ব্র্যান্ড নেম বললে অসুবিধা নেই তো, আমি ধরো মার্কেটিং করছি না, ঠিক আছে? ইকো নাম আছে, ভিজিল্যাক আছে, এরকম প্রচুর পাবে। VSL3 আছে, ওটা নাম বলবি, নামের শেষ নেই, প্রি প্রোবায়োটিকের শেষ নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমে কি বললাম যে IBS ইজ এ ডিসঅর্ডার অফ দিস গাট ব্রেন অ্যাক্সিস ডিসঅর্ডার, তাই না? তার মানে কিছু সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর কাজ করে। there are some psychological factor, either depression or anxiety associated বহুত পেশেন্টের থাকে, তার মানে কিছু অ্যান্টি ডিপ্রেশনের এখানে রোল আছে। some anti depressants, can you name some anti depressants? Tricyclic antidepressant, TCA, তাই তো? এক্সাম্পল ট্রিপটিলিন, নট ট্রিপটিলিন, অ্যামিট্রিপটিলিন, তাই তো? কমনলি কোনটা ইউজ করা হয়? অ্যামিট্রিপটিলিন ইউজ করা হয়। সো অ্যামিট্রিপটিলিন কত ডোজে? তো স্টার্ট করা হয় 10, ম্যাক্সিমাম আপ টু 30 অর সামটাইম 50 মিলিগ্রাম পার ডে। গ্রাজুয়ালি লো ডোজ থেকে স্টার্ট করে হাই ডোজে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আর কি আছে অ্যান্টি ডিপ্রেশন? গুড, SSRI, সেলেক্টিভ সেরোটোনিন রিআপটেক ইনহিবিটরস, নাম বলো। বলছি। সো SSRI কি কি আছে? ফ্লুক্সামিন, না? ফ্লুক্সামিন, ফ্লুঅক্সেটিন, সাইটালোট্রাম, এসাইটালোট্রাম, সার্ট্রালিন, তাই না? অনেক আছে, ঠিক আছে? এরা ইউজ করবি। আমার কোশ্চেন হচ্ছে কোথায় কোনটা ইউজ করবি, হোয়াট টু ইউজ TCA এন্ড হোয়াট টু ইউজ SSRI। তাহলে সাইড এফেক্ট জানতে হবে, মেকানিজম অ্যাকশন জানতে হবে। ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টি ডিপ্রেশন, এই যে অ্যামিট্রিপটিলিন, এর কিছু অ্যান্টি কোলিনার্জিক সাইড এফেক্ট থাকে। হোয়াট আর দ্য অ্যান্টি কোলিনার্জিক সাইড এফেক্ট বলো? What are the anticholinergic side effects? Dry mouth, yes, so dry mouth. Next, urinary detention, তাই না? হতে পারে ইউরিনারি হাই ডোজ ইউজ করলে। দেন হচ্ছে কনস্টিপেশন, কনস্টিপেশন আরো হাই ডোজ ইউজ করলে কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? এই জন্য যখন কোনো অ্যামিট্রিপটিলিন পয়জনিং আসে তোকে কার্ডিয়াক মনিটরিং খুব করতে হয়, ঠিক আছে? কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া হতে পারে। তাহলে এখানে একটা সাইড হচ্ছে কনস্টিপেশন, তাহলে এর সাইড এফেক্ট হচ্ছে কনস্টিপেশন অ্যাজ ওয়েল এজ অ্যান অ্যান্টি ডিপ্রেশন। তাহলে যে সমস্ত IBS পেশেন্টের ডায়রিয়া প্রিডমিনেন্ট, IBS-D, then you have to use this amitriptyline 10 to 30 milligram per day, start with 10 milligram, ঠিক আছে? অনেক ব্র্যান্ডই আছে, ট্রিপ্টোমার আছে, আরো অনেকে আছে, ঠিক আছে? সো অ্যামিট্রিপটিলিন সাইড এফেক্ট হচ্ছে কনস্টিপেশন, তাহলে কোথায় ইউজ করবে এটাকে? ইন IBS-D, তাই তো? ভুল করে যদি এটাকে তুমি কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্ট দাও কি হবে? ব্রিস্টল স্টুল টাইপ 0 হয়ে যাবে, পাথরের মতো শক্ত, তাই না? না হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এটা ইউজ করা IBS-D তে। SSRI তাহলে উল্টোটা হবে। SSRI কি করে? বাওয়েল মুভমেন্ট বাড়ায়, তাহলে কনস্টিপেশন প্রিডমিনেন্টে SSRI দেওয়া হয়। সো IBS-C, হলো?